Hi friends, how are you? કેમ છો બધા? મજામાં? જલસામાં? Today chapter 15 polymer revision. So first, what is polymer? Polymer means many and mer means unit. Many units are combined, it is known as polymer. Example આપણે લઈએ તો ethene. N moles of ethene, CH2 double bond CH2. Combine થાય. Double bond, one is sigma bond, another કયો આવશે? Pi bond. First bond sigma, second is pi bond. Pi bond is always break first because it is weak bond. So during chemical reaction છે first કયો bond break થશે? Pi bond. તો અહીંયા pi bond છે break થશે. અને longest both the side 1 valency is free and longest chain is obtained, it is known as polyethene. Here n moles of ethene we are taking. Product માં અહીંયા n આવશે અને longest chain obtained થશે. અહીંયા 20 હોય તો 20, 30 હોય તો 30. Here n moles of ethene we are taking. It is known as monomer. It is known as monomer. This product is known as polymer. And this process is known as polymerization. Single student આપણે લઈએ તો ઈ શું થશે? મોનોમર. બધા સ્ટુડન્ટ કમ્બાઇન થઈને longest chain form કરે, it is known as polymer. And this process is known as polymerization. તો definition આપણે કેવી હોય? તો here one or two types of different organic compounds combine with chemical bond and form macromolecules. It is known as polymer. Here the molecular mass is very high, 10 raised to 3 to 10 raised to 7 mu. And molecular mass polymer નું છે કેવું હશે? Very high. Naturally છે. મોનોમર બધા combine થાય એટલે આનું molecular mass છે શું થશે? Increase થશે. Here this part is continuously repeated. So it is known as repeating unit. It is known as repeating unit. The part which is continuously repeat, it is known as repeating unit. So here CH2 every time repeat થાય. So it is known as repeating unit. જે part છે continuously repeat થાય, it is known as repeating unit. Another, here this N is known as degree of polymerization. N is known as degree of polymerization. N value is less than 25, then it is known as oligomer. N value is greater than 25, then it is known as heavy polymer. It is known as heavy polymer. Oligomer, they are used as an adhesive in Fevicol and paint. And આ તો બધા આપણા જે છે PVC, Bakelite, melamine એ બધા polymer. Okay? So the main points you have to learn. This one is known as monomer. This product is known as polymer. This process is known as polymerization. The part which is repeated, it is known as repeating unit. It is known as repeating unit. N is known as degree of polymerization. N value is less than 25, it is known as oligomer. N value is greater than 25, it is known as heavy polymer. And oligomers, they are used as an adhesive in Fevicol and paint. Paint છે તો એ સ્ટિક થશે, Fevicol સ્ટિક કરવા માટે યુઝ થાય છે. Okay? અહીંયા single type of monomer છે we are using. So it is known as homopolymer. And a pi bond she break થઈને product obtain થાય. So it is known as addition reaction. તો 2 points છે યાદ રાખજો. અહીંયા કયું reaction થશે? Addition reaction. અને homopolymerization reaction. હવે second example છે આપણે જોઈએ nylon 6,6. Why it is known as nylon 6,6? Because it containing two monomers and both the monomers are containing 6,6 carbons. So it is known as nylon 6,6. So here in nylon 6,6, two monomers, one is HMDA, CH2 6 times,
NH2, NH2, N moles. It is known as HMDA. HMDA એટલે શું થશે? Hexamethylene diamine. What is HMDA? Hexamethylene diamine plus N moles of adipic acid. N mole of HMDA, hexamethylene diamine, plus N moles of adipic acid. Name of this reaction is polymerization reaction. Condensation polymerization. Two different type of monomers are, then it is known as copolymerization. And here water molecule remove થઈને reaction થશે, so it is known as condensation polymerization reaction. આનું polymerization થાય તો different type of monomers છે, તો always they are arranged alternately. First કયું આવશે? HMDA, then adipic acid, HMDA, adipic acid, HMDA, adipic acid. ક્યાં જશે? બાજુવાળાના ઘરમાં. આ બાજુ HMDA, તો હવે કયું આવશે? adipic acid, HMDA, adipic acid. ક્યાં જશે? બાજુવાળીની ઘરમાં. અને always કાર્બોક્સિલિક એસિડ છે એમાંથી શું રિમૂવ થશે? OH. અને NH2 છે એમાંથી શું રિમૂવ થશે? H. minus N moles of H2O. Same here NH2 માંથી H અને carboxylic acid માંથી OH. So here NH, CH2 6 times, NH, અહીંયાથી OH remove થાય તો C double bond O, CH2 4 times, અહીંયાથી OH remove થાય, C double bond O, N times. It is known as nylon 6,6. Any other 2 points you have રાખજો. Different type of monomers, so it is known as copolymer. And a water molecule remove થઈને અહીંયા combine થાય, so it is known as condensation reaction. Clear? And અહીંયા કયો bond form થાય છે? Amide. So it is also known as polyamide type of polymer. Amide થશે, every time amide આવશે, so it is known as polyamide type of polymer. Clear? Now, classification of polymers. 5 types of classification in polymers. First classification based on source. Here they have classified 3 types. Natural polymer. Second one is semi-synthetic. And the third kયું આવશે? Synthetic polymer. Natural polymer. It is occur in nature. Polymer form of nature માં obtain થશે. It is known as natural polymer. Any other examples છે? क्या આવશે? Protein, starch, cellulose. Protein, starch, cellulose. પછી natural rubber. Some resins. These all are the natural polymer. Second one is semi-synthetic polymer. तो जो natural rubber obtain થાય એના ઉપર chemical process કરીને improve property polymer obtain થાય, it is known as semi-synthetic polymer. Semi-synthetic polymer છે એની અંદર example છે cellulose. Cellulose is natural polymer. એની અંદર chemical reaction કરીએ, acetylation કરીએ તો શું obtain થશે? cellulose acetate. It is known as rayon. And a cellulose છે nitration કરીએ તો give cellulose nitrate. So this one is natural polymer and આ બે કેવા આવશે? semi-synthetic polymer. Same natural rubber છે એના ઉપર vulcanize કરીએ તો vulcanization rubber obtain થશે. તો this vulcanized rubber છે કેવું થઈ જશે? semi-synthetic. Natural rubber છે કેવું થઈ જશે? natural rubber છે કેવું થશે? natural polymer. અને એને vulcanization કરીએ એટલે obtained rubber is known as vulcanized rubber. Synthetic, the man-made polymers are known as synthetic polymer. So any other example જે છે that one is all PVC, bunion, bunais, nylon 6,6.
These all are છે કેવા થશે synthetic polymer. તો one is natural polymer, second one is semi-synthetic અને third one કયું આવશે synthetic. તો first classification based on source. Second classification based on the structure of polymers. Based on structure of polymer. Structure of polymer. Any other three types? Linear polymer, second one is branch polymer, and third one is cross-linked polymer. It is also known as network polymer, cross-link, or it is known as network polymer. First one is linear polymer. So all polymers છે કેવા હશે in one line માં આ રીતે arrange હશે. It is known as linear polymer. હમણાં આપણે કર્યું હતું that one is straight chain હોય અને એની અંદર એક્ઝામ્પલ જે છે that one is કયું થશે આપણે કર્યું હતું પોલિથીન. તો એ જે છે કેવું થશે linear polymer. Second one is branch polymer. Branch polymer એટલે એની અંદર શું હશે branching હશે. It is known as branch polymer. Polystyrene, PVC, pan, polyacrylonitrile બધા કેવા થશે branch polymer. They are generally low density polymer. એની અંદર આ રીતે ગેપ હોય એટલે ડેન્સિટી કેવી થઈ જશે લેસ થઈ જશે. Third, that one is the cross-link polymer, or it is also known as a network polymer. તો cross-link polymer જે છે એની અંદર વધારે બ્રાન્ચિંગ હશે. આ જે છે થર્મોપ્લાસ્ટિક હશે. આ કેવું હશે થર્મોસેટિંગ પોલિમર. થર્મોપ્લાસ્ટિક એન્ડ થર્મોસેટિંગ આપણે 10th માં આવી ગયું છે. The polymer which becomes soft on heating and hard become when the cool temperature decrease કરો ત્યારે hard થઈ જાય અને તેને heat કરો ત્યારે soft થઈ જાય. That one is known as branch polymer. અને cross link છે એની અંદર શું થશે high temperature heat કરો તોય soft ન થાય. It is known as cross link polymer. અહીંયા ખાસ છે two example છે. One is bakelite and another is melamine. Clear? So here second classification based on કયું કીધું છે આપણે structure of polymers. એની અંદર linear, branch અને કયું આવશે cross link. Third one is classification based on the mode of polymerization. Mode of polymerization. એની અંદર mainly two type એ લોકોએ classify કર્યું છે. One is addition polymerization અને second one કયું આવશે condensation polymerization. Addition polymerization છે એની અંદર શું થશે double bond or triple bond છે break થશે અને longest chain છે obtain થશે. It is known as addition polymerization reaction. આની અંદર double bond or triple bond છે એની અંદર pi bond છે break થશે, longest chain form થાય. It is known as addition polymerization. Polythene, polypropylene, polystyrene, buna N, buna S, these all are છે કેવા થશે addition polymerization. Second one condensation polymerization. Condensation polymerization છે એની અંદર two different type of monomers હશે and they are containing bifunctional group or trifunctional group. આપણે HMDA કર્યું તેમાં 2NH2 ગ્રુપ હતા. એડિપિક એસિડમાં 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ હતા. તો એ રીતે બાયફંક્શનલ ગ્રુપ or ટ્રાયફંક્શનલ ગ્રુપ હશે અને કઈ રેન્જમાં અરેન્જ થશે 1:1 છે એના ફોર્મમાં અરેન્જ થશે અને એની અંદર વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થાય or મિથેનોલ છે n મોલ રિમૂવ થાય or n mole of ammonia છે એની અંદર છે એ શું થશે રિમૂવ થાય. તો this one is known as condensation reaction. We have done nylon 6,6, stearinine, આ બધા જે છે કેવા થશે condensation reaction. Second આપણે extra classification કરીએ છીએ. One is homopolymer
અને સેકન્ડ કયું આવશે કોપોલિમર. હોમોપોલિમર છે એની અંદર સિંગલ ટાઈપ ઓફ મોનોમર આવશે. પોલિથીન કર્યું તો આપણે પીવીસી, પછી પાન પોલીએક્રિલોનાઇટ્રાઇલ, તો એ બધામાં સિંગલ ટાઈપ ઓફ મોનોમર હોય એને શું કહેવામાં આવશે હોમોપોલિમર. અને કોપોલિમર એટલે 2 or more than 2 type of monomers હશે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ કોપોલિમર. તો એની અંદર આપણી પાસે છે નાયલોન 6 આપણે કર્યું હતું, તો એ કયું કહેવાશે કોપોલિમર. તો થર્ડ ક્લાસિફિકેશન બેઝ ઓન ધ મોડ ઓફ પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. ફોર્થ ક્લાસિફિકેશન છે આપણે કરીએ છીએ એની અંદર બેઝ ઓન ધ મોલિક્યુલર ફોર્સિસ. Based on molecular forces. So, fourth classification based on molecular forces. So here that one is the due to the van der Waals force of attraction and the hydrogen bond, it shows the mechanical properties like the tensile strength, elasticity and the toughness. જે પોલિમર છે એની અંદર મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓબ્ટેન થાય છે, that one is due to the intermolecular H bond, and a second કયું આવશે van der Waals force of attraction. કઈ મિકેનિકલ પ્રોપર્ટી ઓબ્ટેન થાય છે તો એની અંદર હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ, ઇલાસ્ટિસિટી એન્ડ કયું આવશે ટફનેસ. તો based on this they have classified here 4 different types. First that one is the elastomers. Elastomers નેમ ઉપરથી જ આઈડિયા આવે કે એની અંદર કઈ પ્રોપર્ટી હશે, ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી હશે કે એની અંદર તમે છે ફોર્સ એપ્લાય કરો એટલે એની સાઇઝ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય, મૂકી દો એટલે પાછો ઓરિજિનલ શેપ આવશે. ઇલાસ્ટિક આપણે આવું છે રબર બેન્ડ આપણે હેડમાં માથામાં નાખવા માટે યુઝ કરીએ છીએ, તો એની અંદર કઈ પ્રોપર્ટી હશે ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી. તો એની અંદર જે છે ધેટ વન ઇઝ રબર બધા આવશે સિન્થેટિક એન્ડ નેચરલ રબર. સિન્થેટિકની અંદર બ્યુના એન, બ્યુના એસ, નિયોપ્રીન આ બધા જે છે એ કેવા થશે ઇલાસ્ટિક પ્રોપર્ટી. સેકન્ડ છે ધેટ વન ઇઝ ધ ફાઇબર્સ. ફાઇબર્સ તો ફાઇબર્સ છે ધેટ વન ઇઝ ધ એની અંદર જે છે કઈ સ્ટ્રેન્થ હશે હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ. હાઈ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ એટલે આ રીતે છે ફાટે નહીં. અને મોડ્યુલસ પ્રોપર્ટી એટલે શું થશે ફોલ્ડ થાય એને શું કહેવાશે મોડ્યુલસ પ્રોપર્ટી. તો ફાઇબર્સ આર 2 type of property. One is the high tensile strength and the second કઈ આવશે modulus property. Example we know that one is nylon 6, terylene. એ બધું જે છે કયું થશે ફાઇબર્સ થશે. થર્ડ that one is thermoplastic polymer. And fourth one is thermosetting. થર્મોપ્લાસ્ટિક પોલિમર જે છે અને થર્મોસેટિંગ આપણે ડિફરન્સ ફોર્મમાં યાદ રાખશું. થર્મોપ્લાસ્ટિક કોને કહેવાશે કે તમે એને હીટ કરો એટલે કેવું થઈ જશે સોફ્ટ થઈ જાય, મેલ્ટ થાય. પાછું કૂલ કરો એટલે શું થઈ જશે હાર્ડ થઈ જશે. પ્લાસ્ટિક જે છે આપણું પોલિથીન બેગ હોય એને તમે હીટ કરો એટલે શું થશે મેલ્ટ થાય. પાછું એને કૂલ કરો એટલે શું થઈ જશે હાર્ડ થઈ જાય. તો ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ થર્મોપ્લાસ્ટિક. થર્મોસેટિંગ છે અને હાઈ ટેમ્પરેચરે તમે હીટ કરો તો મેલ્ટ ન થાય એમને જ રહેશે. તો ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ થર્મોસેટિંગ પોલિમર. અનધર થર્મોપ્લાસ્ટિક એન્ડ થર્મોસેટિંગ. થર્મોપ્લાસ્ટિક જે છે એની અંદર છે ધેટ વન ઇઝ હાઈ ટેમ્પરેચર એનું સ્ટ્રક્ચર છે શું થશે ચેન્જ થશે, ઓલામાં ચેન્જ નહીં થાય. આ કેવું હશે સોફ્ટ, ઓલું કેવું આવશે હાર્ડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ. એક્ઝામ્પલ આની અંદર પોલિથીન. અને થર્મોસેટિંગમાં ઓનલી 2 એક્ઝામ્પલ છે, ખાસ યાદ રાખજો બેકેલાઇટ એન્ડ મેલેમાઇન. કયા આવશે બેકેલાઇટ એન્ડ મેલેમાઇન. જે આ કેવા થશે થર્મોસેટિંગ પોલિમર. જનરલી થર્મોપ્લાસ્ટિક છે કેવા હશે એલડીપી અને આ કેવા હશે એચડીપી. એલડીપી એટલે કેવું થશે લો ડેન્સિટી પોલિમર અને એચડીપી એટલે કેવું થશે હાઈ ડેન્સિટી પોલિમર. ઓકે, નાઉ her fifth that one is classification based on growth of polymerization reaction. Growth of polymerization reaction. So that one is the chain growth polymerization and a second કયું આવશે step growth polymerization.
step growth polymerization. Chain growth polymerization છે એની અંદર કયું રિએક્શન થશે? એડિશન રિએક્શન. અને અહીંયા કયું થશે? કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન. One is chain growth and another કયું થશે? step growth. અહીંયા કયું થશે? એડિશન પોલિમરાઇઝેશન. અહીંયા કયું થશે? કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. વન મોર થિંગ કે અહીંયા જે છે સ્ટેપ ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન છે એની અંદર શું થશે? વન બાય વન સ્ટેપ છે રિએક્શન થશે. આપણે કેમ ચેઇન છે એ સાંકળ છે બનાવીએ તો એની અંદર વન છે કમ્બાઈન થશે. તો that one is known as chain growth. સ્ટેપમાં 1:1 રેશિયોમાં એરેન્જ થશે અને ડાયરેક્ટ પ્રોડક્ટ છે ઓબ્ટેન થાય. So it is known as step growth polymerization. Chain growth polymerization છે એની અંદર ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ છે ઓબ્ટેન થાય છે. આની અંદર કયું આવશે? ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ આવશે. તો ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ છે. નાઉ વી હેવ ટુ ડિસ્કસ. મોસ્ટ આઈએમપી છે, બોર્ડ એક્ઝામમાં પૂછાય છે આનું ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમ or step growth polymerization reaction. તો here that one is 3 સ્ટેપમાં રિએક્શન છે એ લોકો એક્સપ્લેન કર્યું છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ નોન એઝ ધ ચેઇન ઇનિશિએટિંગ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે સ્ટેપ 1 અને આપણે શું કહીએ છીએ? ચેઇન ઇનિશિએટિંગ સ્ટેપ. Chain initiating step. In that we are taking initiator. And in the કયો initiator આપણે યુઝ કરીશું? benzoyl peroxide. કયું યુઝ કરીએ છીએ? benzoyl peroxide. ફોર્મ્યુલા છે તમને આવડવી જોઈએ. benzoyl peroxide છે એની અંદર શું થશે? C6H5 C double bond O OO C double bond O C6H5 benzoyl peroxide. C6H5 C double bond O OO C double bond O C6H5. ડબલ બોન્ડ વન ઇઝ સિગ્મા બોન્ડ. અહીંયા સોરી, ડબલ બોન્ડ ક્યાં? સિંગલ બોન્ડ જ છે. આ બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. બોથ ધ સાઇડ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કેવી છે? સેમ છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ હોય એટલે કયું ફ્યુઝન થશે? હોમોલિટિક ફ્યુઝન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ હોમોલિટિક ફ્યુઝન. તો અહીંયા જે છે બોન્ડ બ્રેક થશે અને આપણને શું ઓબ્ટેન થશે? ફ્રી રેડિકલ. હોમોલિટિક ફ્યુઝન થાય એટલે શું ઓબ્ટેન થશે? ફ્રી રેડિકલ. તો અહીંયા આપણી પાસે ફ્રી રેડિકલ આવશે C6H5 C ડબલ બોન્ડ O અને કેટલા મોલ આવશે? 2 મોલ. અગેન આની અંદર છે બોન્ડ છે આપણે બ્રેક કરીએ. કાર્બન કાર્બન ખાસ જોજો તમે. આ બેન્ઝીન C ડબલ બોન્ડ O આ કયું છે? ફ્રી રેડિકલ. આ બોન્ડ બ્રેક થાય કાર્બન કાર્બન, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી સેમ હોય એટલે અહીંયા શું ઓબ્ટેન થશે? ફ્રી રેડિકલ. અને બોથ હેવિંગ 1 ઇલેક્ટ્રોન એટલે અહીંયા શું ફોર્મ થઈ જશે? ડબલ બોન્ડ. તો CO2 છે રિલીઝ થશે અને ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ ઇઝ ઓબ્ટેન. તો અહીંયા કાર્બન કાર્બન બોન્ડ છે બ્રેક થાય. 2 moles of C6H5 free radical is obtained plus 2 CO2 carbon dioxide છે રિલીઝ થાય. This one is known as phenyl free radical. હવે આ ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ છે કોની સાથે કમ્બાઈન થાય છે? ઇથિન સાથે. તો આ રીતે ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ C6H5 પ્લસ ઇથિન CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 આ પાઈ બોન્ડ છે બ્રેક થાય. બોથ ધ સાઇડ 1 વેલેન્સી ફ્રી. આઈ ફ્રી રેડિકલ થશે. આનું 1 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ કરો અને અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ફ્રી. C6H5 CH2 CH2 1 ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી. સો શું થઈ જશે? ફ્રી રેડિકલ. તો સ્ટેપ 1 છે કયું થયું? ફ્રી રેડિકલ મિકેનિઝમની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેપ ચેઇન ઇનિશિએટિંગ સ્ટેપ. કયું આપણે લીધું છે ઇનિશિએટર? બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ C6H5 C ડબલ બોન્ડ O C double bond O C6H5. Homolytic fusion gives this free radical. Again bond break થાય gives phenyl free radical. Ethene સાથે combine થાય એટલે શું થઈ જશે? Free radical. Now second step, that one is chain. Propagating step.
propagating step. તો here chain propagating step. તો આની અંદર જે છે બધા ઇથિન છે 1 by 1 સ્ટેપમાં છે એની સાથે કમ્બાઈન થશે. તો આપણું આ ફ્રી રેડિકલ C6H5 CH2 CH2 free radical plus ethene CH2 double bond CH2. આ બોન્ડ છે બ્રેક થશે. gives C6H5 CH2 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 free radical. n moles ethene લઈએ તો અહીંયા n moles છે એ સેમ કમ્બાઈન થશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. gives C6H5 CH2 CH2 n times gives CH2 CH2 free radical. Now step 3. હવે આની અંદર કયું આવશે આપણી પાસે સ્ટેપ 3. સ્ટેપ 3 છે કયું થશે ચેઇન ટર્મિનેટિંગ ગ્રુપ. ચેઇન ટર્મિનેટિંગ ગ્રુપ છે એની અંદર શું થશે આવું આપણી પાસે કેટલા છે ફિનાઇલ ફ્રી રેડિકલ 2 તો આ 1 નો ફ્રી રેડિકલ ઓબ્ટેન થયો એવું સેમ કેટલા મોલ્સ ઓબ્ટેન થયા હોય 2 મોલ્સ તો એ કમ્બાઈન થઈ જશે C6H5 CH2 CH2 n moles CH2 CH2 free radical. Same second C6H5 CH2 CH2 n moles gives CH2 CH2 free radical. આ 2 free radical છે કમ્બાઈન થઈ જાય તો શું ઓબ્ટેન થશે C6H5 CH2 CH2 n moles CH2 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 n moles અને C6H5. તો આ જે છે શું થઈ જશે પોલિથીન. તો મિકેનિઝમ છે ખાસ યાદ રાખજો 3 સ્ટેપ થશે. ફર્સ્ટ કયું આવશે ચેઇન ઇનિશિએટિંગ સ્ટેપ, સેકન્ડ વન ઇઝ ચેઇન પ્રોપેગેટિંગ સ્ટેપ અને થર્ડ કયું આવશે ચેઇન ટર્મિનેટિંગ સ્ટેપ. અને ઇનિશિએટર આપણે કયું યુઝ કર્યું છે બેન્ઝોઇલ પેરોક્સાઇડ. ઓકે. Now preparation of some important addition polymers. એની અંદર ફર્સ્ટ આપણે લઈએ છીએ પોલિથીન. પોલિથીન જે છે એની અંદર 2 ડિફરન્ટ કન્ડિશનમાં આપણે રિએક્શન કરીએ છીએ. ફર્સ્ટ છે એની અંદર લો ડેન્સિટી પોલિમર છે ઓબ્ટેન થશે. તો we are taking n moles of ethene CH2 double bond CH2. Here we are taking 1000 to 2000 atmosphere pressure. 1000 to 2000 atmosphere pressure. Temperature is also very high, 350 to 570 Kelvin temperature. Catalyst we have to use dioxygen or peroxide. Dioxygen or peroxide. Dioxygen or peroxide. Here the catalyst we have to use. Double bond, pi bond છે break થશે CH2 CH2 n moles. It is known as polythene. આ કયું આવશે લો ડેન્સિટી પોલિમર LDP એટલે શું થશે લો ડેન્સિટી પોલિમર. Here this one is pi bond break થાય એટલે કયું રિએક્શન થશે એડિશન રિએક્શન. સિંગલ ટાઈપ ઓફ મોનોમર એટલે કયું રિએક્શન થશે હોમોપોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. ક્લિયર. નાઉ સેકન્ડ હવે આપણે એની અંદર છે અને યુઝિસ એક જોઈ લઈએ પછી કન્ડિશન છે ચેન્જ કરીએ. It is used in manufacture of squeeze pipe bottles and toys and કયું આવશે flexible pipes. હવે સેકન્ડ જે આપણે લઈએ છે હાઈ ડેન્સિટી પોલિમર. તો હાઈ ડેન્સિટી પોલિમર છે એની અંદર આપણે કેટલિસ્ટ છે શું કરીએ છીએ ચેન્જ કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે કયા કેટલિસ્ટ લઈએ છીએ ડાયોક્સિજન ઓર પેરોક્સાઇડ કેટલિસ્ટ. તો અહીંયા કેટલિસ્ટ ચેન્જ કરીએ છીએ તો ટેમ્પરેચર પ્રેશર એ કેવા થઈ જશે લો થઈ જશે. તો n moles of ethene. Catalyst we have to use Ziegler-Natta catalyst.
શું યુઝ કરીએ છીએ? ઝિગલર નાટા કેટાલિસ્ટ. use કરીએ છીએ Ziegler Natta catalyst. What is Ziegler Natta? Ziegler Natta is the mixture of triethyl aluminium, Al(C2H5), 3 moles. It is known as triethyl aluminium, and titanium tetrachloride. Titanium tetrachloride. This mixture is known as Ziegler Natta. ખાસ યાદ રાખજો, MCQ માં ઘણીવાર પૂછાય છે. What is Ziegler Natta? So Ziegler Natta is the mixture of triethyl aluminium and tetrachloro titanium. Here temperature is 333 to 343 Kelvin temperature, and pressure is 627 atmosphere. pi bond છે શું થશે? બ્રેક થશે. CH2 CH2 n moles. It is known as polythene. But અહીંયા polythene છે કયું ફોર્મ થશે? HDP, high density polymer. એની અંદર જે છે લિનિયર આયન થશે, આ રીતે એકબીજાને ટચ થઈ જાય એટલે હાઈ ડેન્સિટી. તો MCQ માં ખાસ તમારે કેટાલિસ્ટ છે જોવાનો. ડાયોક્સિજન ઓર પેરોક્સાઇડ હોય તો શું ફોર્મ થશે? LDP. અને here Ziegler Natta તો કયું ફોર્મ થશે? HDP. We use in the manufacture of buckets, dustbins, bottles, and a pipe. Okay. Now another addition reaction, that one is Teflon. Teflon or PTFE, polytetrafluoroethylene. So here we are taking n moles of CF2 double bond CF2 1122 tetrafluoroethene, or it is also known as tetrafluoroethene monomer લઈએ છે. 1,2 નથી લખતા. tetrafluoroethene. Polymerization reaction. Double bond, one is sigma bond, another કયો આવશે? pi bond. pi bond છે શું થશે? બ્રેક થાય એટલે એડિશન રિએક્શન થઈ જશે. gives CF2 CF2 n moles. It is known as polytetrafluoroethylene. કોમન નેમ કયું થશે? ટેફલોન. કોમન નેમ કયું કહીએ છે? ટેફલોન. ટેફલોન છે આપણે કોટિંગ છે કહીએ છીએ. નોન સ્ટિકની અંદર યુઝ થશે. ઢોસા બનાવવાની જે લોઢી હોય છે એના ઉપર બ્લેક કે બ્રાઉન કલર કોટિંગ હોય, ઇટ ઇઝ નોન એઝ નોન સ્ટિક. એશિયન પેઇન્ટ્સમાં આવે છે ટેફલોન કોટિંગ. તો બહારથી છે શું થશે? વોટર અંદર નહીં આવવા દે. તો દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ટેફલોન. અનધર કેટાલિસ્ટ અહીંયા કયું યુઝ કરીએ છીએ? ફ્રી રેડિકલ ઓર પરસલ્ફેટ. ફ્રી રેડિકલ ઓર પરસલ્ફેટ કેટાલિસ્ટ. પરસલ્ફેટ એટલે શું થશે? H2O8 2 negative, or we can use that one is free radical. Okay. Now PAN, polyacrylonitrile. It is known as PAN. PAN એટલે શું થશે? polyacrylonitrile. It is known as PAN. Here we are taking n moles of vinyl cyanide. CH2 double bond CHCN. Vinyl cyanide, or it is also known as acrylonitrile. Polymerization reaction, here in presence of peroxide catalyst. pi bond છે બ્રેક થશે. pi bond બ્રેક થાય એટલે કયું રિએક્શન થશે? એડિશન. સિંગલ ટાઈપ ઓફ મોનોમર એટલે હોમોપોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. both the side 1 valency is free. CH2 CH CN n moles. It is known as PAN, polyacrylonitrile. Cl હોય તો શું થઈ જશે? PVC, polyvinyl chloride. Here polyacrylonitrile is used in substituent of the for wool in the making the commercial fibers as the all-on or acrylic. Common name ખાસ યાદ રાખજો. all-on ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયું છે.
ઓલોન અથવા આપણે એને શું કહીએ છીએ એક્રોલિન. નાઉ અપ ટુ હિયર જે આપણે બધા ડિસ્કસ કર્યા એડિશન રિએક્શન એ કયું હશે? ચેઇન ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન. હવે આપણે કન્ડેન્સેશન રિએક્શન જોઈએ છે. તો કન્ડેન્સેશન રિએક્શન છે એ કેવું થશે? સ્ટેપ ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન. એડિશન રિએક્શન હતા એ બધા કયા હતા? ચેઇન ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન. આ બધા છે એ કયા થશે? સ્ટેપ ગ્રોથ પોલિમરાઇઝેશન. એમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન. ટેરિલિન ઓર ડેક્રોન. એની અંદર ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મોનોમર્સ છે આપણે યુઝ કરીએ છીએ. વન ઇઝ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ n moles OH CH2 CH2OH. It is known as ethylene glycol. Plus n moles of, we are taking terphthallic acid. terphthallic acid. આ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ और આયુપેક નામ શું થશે? ઇથેન 1,2-diol plus n moles of terphthallic acid COOH C double bond OH. આયુપેક નામ લખીએ તો શું થશે? બેન્ઝીન 1,4 ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ 1,4 ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ એન્ડ કોમન નામ કયું થશે? ટર્પથેલિક એસિડ. n મોલ. કન્ડેન્સેશન copolymerization or step growth polymerization. Two different type of monomer છે એટલે કયું કહેવાશે? કન્ડેન્સેશન copolymerization. કાર્બોક્સિલિક એસિડ માંથી OH અને આલ્કોહોલ માંથી H માઇનસ શું થશે? H2O મોલ. એટલે કયું રિએક્શન થશે? કન્ડેન્સેશન રિએક્શન. કયા ઓલામાં એરેન્જ થશે? 1:1 રેશિયોમાં અને ઓલ્ટરનેટ છે એરેન્જ થશે. લોંગેસ્ટ ચેઇન છે ફોર્મ થશે. આપણે કીધું હતું કન્ડેન્સેશનમાં મોનોમર્સ હોય એની અંદર ડાઈ ફંક્શનલ ગ્રુપ હશે ડાઈ ઓર ટ્રાય. તો અહીંયા OH છે અહીંયા કાર્બોક્સિલિક. તો અહીંયા ઓલ્ટરનેટ અરેન્જ થાય ઇથાઇલિન ગ્લાયકોલ બેન્ઝીન 1,4 ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ ઇથિલિન ગ્લાયકોલ 1,4 બેન્ઝીન ડાઇકાર્બોક્સિલિક એસિડ. સેમ આ સાઈડ એક્સટેન્ડ થાય. તો અહીંયા જે છે આલ્કોહોલમાંથી શું રિમૂવ થશે? H અને કાર્બોક્સિલિક આની આગળ એમાંથી OH. તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે? OCH2CH2 O. OH અને H જશે અહીંયાથી. C ડબલ બોન્ડ O એન્ડ બેન્ઝીન. કાર્બોક્સિલિક એસિડમાંથી શું રિમૂવ થશે? OH અને નેક્સ્ટ માંથી H. તો C ડબલ બોન્ડ O. C double bond O. N mole. This one is known as sterylene or decron. અહીંયા કયું ગ્રુપ આવે છે? એસ્ટર. C double bond O. Every time ester આવશે so it is known as polyester. એને શું કહેવાશે? polyester type of polymer. Clear? તો ટેરિલિન or decron. Now ખાસ યાદ રાખજો આ જે છે કેવું થશે? કન્ડેન્સેશન કોપોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. અને here this one is polyester type of polymer. હવે આપણે છે પોલિયમાઇડ જોઈએ. તો પોલિયમાઇડ છે એની અંદર ટુ એક્ઝામ્પલ છે. વન તો કયું છે? નાયલોન 66. જો પીપીટીમાં આપણે આવી ગયું છે નાયલોન 66. તો એની અંદર ટુ મોનોમર યુઝ કરીએ છીએ. વન કયું આવશે? એડિપિક એસિડ અને અધર કયું આવશે? HMDA હેક્સામિથિલિન ડાયમાઇન. 553 કેલ્વિન ટેમ્પરેચર હાઈ પ્રેશર gives nylon 66. Nylon 66 છે ક્યાં યુઝ થશે? મેકિંગ શીટ, brittles of the brushes and the textile industry. Nylon, why it is known as nylon 66? Because it containing two monomers. One is HMDA and another is adipic acid. Both are containing 6 carbons, so it is known as nylon 66. Now important topic છે nylon 6. Nylon 6.
Nylon 6 containing only single type of monomer, and it is caprolactam, and caprolactam is containing 6 carbon, so it is known as nylon 6. તો નાયલોન 6 છે એની અંદર કેપ્રોલેક્ટમ જે છે એનું આપણે પ્રિપરેશન જોઈ લઈએ, ઘણીવાર પૂછાય છે, બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયું છે એટલા માટે. તો ફર્સ્ટ વી આર ટેકિંગ સાયક્લોહેક્સેન. એનું ઓક્સિડેશન કરીએ તો 1 ઓક્સિજન છે એટેચ થઈ જાય, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ સાયક્લોહેક્સેનોન. Ketone. Reaction with hydroxylamine, NH2OH, H2 and oxygen minus H2O. તો અહીંયા અટેચ થઈ જશે, double bond NOH. It is known as oxime. હવે આ જે ઓક્ઝાઇમ છે એનું આપણે શું કરીએ છીએ? સાયક્લાઇઝેશન. તો અહીંયા આ રીતે concentrated H2SO4. તો અહીંયા ઓક્સિજન છે એ શિફ્ટ થઈ જશે અને NH જે છે એ બિટવીન ધીસ કાર્બન એન્ડ કાર્બન એટેચ થઈ જાય. તો આ રીતે ફોર્મ થશે C ડબલ બોન્ડ O NH. કાર્બન કેટલા છે? 6. તો 6 કાર્બન છે અહીંયા થશે 2 3 4 5 6 અને આ એટેચ થઈ ગયું. તો આ રીતે જે ફોર્મ થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ કેપ્રોલેક્ટમ. જો કાર્બન 1 2 3 4 5 6 હિયર આ બોન્ડ છે શું થાય? બ્રેક થઈને આગળ પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન થશે. આનું આયુપેક નેમ શું થાય? કેપ્રોલેક્ટમ ઇઝ કોમન નેમ. આયુપેકમાં કેટલા કાર્બન છે? 6 કાર્બન એન્ડ અમાઇડ ગ્રુપ, સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ સાયક્લોહેક્સેનામાઇડ. આનું સાયક્લાઇઝેશન થાય, સોરી સાયક્લાઇઝેશન નહીં પણ શું થશે હવે? પોલિમરાઇઝેશન. 1 2 3 4 5 6 આનું શું થશે? પોલિમરાઇઝેશન. કેપ્રોલેક્ટમ 553 to 543 Kelvin temperature. H2O. N moles. Caprolactam. આ પાઈ બોન્ડ છે સોરી કાર્બન એન્ડ નાઇટ્રોજન બોન્ડ છે શું થશે? બ્રેક થાય. C ડબલ બોન્ડ O CH2 1 2 3 4 5 times CH2 કેટલું આવશે? 5 times. અહીંયા કયું આવશે? NH અને N moles. It is known as nylon 6. H2O લીધું છે તો આ સાઈડ શું આવશે? H. Our side OH, so it is known as nylon 6. Nylon 6 is used in manufacture of tire cords, fabrics and the ropes. તો એનું શું થઈ જશે? યુઝેસ થઈ જશે. ઓકે. નાવ રબર. તો રબર છે એની અંદર આપણે ફર્સ્ટ છે નેચરલ રબર છે સ્ટડી કરીએ. તો નેચરલ રબર જે છે રબર ટ્રી ઓર રબર પ્લાન્ટ હોય એની અંદર તમે આ રીતે કટ કરો તો વ્હાઇટ છે મિલ્કી કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઇઝ ઓબ્ટેન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ લેટેક્સ. અને આ જે લેટેક્સ છે એનું પોલિમરાઇઝેશન થાય એટલે નેચરલ રબર છે ઓબ્ટેન થશે. તો નેચરલ રબર જે છે એની અંદર મોનોમર છે કયો હોય? ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયું. તો એની અંદર મોનોમર છે કયું આવશે? આઇસોપ્રીન. મોનોમર CH2 ડબલ બોન્ડ CCH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. It is known as isoprene. This one is known as isoprene. આ જે આઇસોપ્રીન છે એનો તો પોલિમર હોય તો પોલિમર કઈ રીતે ફોર્મ થશે? સીસ ઉપર એટેચ થશે. અહીંયા એનું આયુપેક નામ લખીએ તો 1 2 3 4 શું થશે? 2 મિથાઇલ બ્યુટા 1 3 ડાઇન. 2 મિથાઇલ બ્યુટા 1 3 ડાઇન. હવે પોલિમરાઇઝેશન થાય સીસ ઉપર CH2 ડબલ બોન્ડ CCH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. સેમ અનધર એટેચ થાય CH2 ડબલ બોન્ડ CCH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2. કાર્બન નંબર આપી દઈએ 1 2 3 4 1 2 3 4. ખાસ ધ્યાનથી જોજો અહીંયા ડબલ બોન્ડ ટ્વાઇસ છે બિટવીન ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ કાર્બન, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ કાર્બન. પોલિમર ફોર્મ થાય
સીસ ઉપર થશે, આ પાઈ બોન્ડ છે બ્રેક થાય, both the side 1 1 valency free. આ પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય, both the side 1 1 valency free. આ પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય, both the side 1 1 valency free. પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય, both the side 1 1 valency free. અહીંયા બે વચ્ચે વેલેન્સી ફ્રી થાય એટલે બોન્ડ ફોર્મ થઈ જશે. સેમ આ ફોર્થની વેલેન્સી નેક્સ્ટ ગ્રુપથી સેટિસ્ફાય થાય, આ નેક્સ્ટ ગ્રુપથી, પણ અહીંયા 1 1 વેલેન્સી લેફ્ટ એટલે શું થઈ જશે? ડબલ બોન્ડ. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા ડબલ બોન્ડ ટ્વાઇસ between first and second carbon, third and fourth carbon. હવે once થઈ ગયું between second and third carbon. આનું એ લોકો નેમ છે શું આપે છે? આની અંદર કયા કાર્બન ઉપર પોલિમરાઇઝેશન થાય છે? 1 and 4. તો શું કહેવાશે? સીસ 1 4 પોલીઆઇસોપ્રીન. પોલીઆઇસોપ્રીન. તો આ જે છે એ કેવું થશે? નેચરલ પોલિમર થશે. હવે આપણે સિન્થેટિક પોલિમર ફોર્મ કરવું હોય તો એનું શું કરવું પડશે? વલ્કેનાઇઝેશન. તો વલ્કેનાઇઝ રબર છે ઓબ્ટેન થશે વિથ ઇમ્પ્રુવ પ્રોપર્ટી. તો આની લિમિટેશન છે જો થિયરીમાં આપણે જોઈ લે પીપીટીમાં. હિયર that one is vulcanized rubber. Natural rubber becomes a soft at higher temperature greater than 335 Kelvin temperature. અને હીટ કરો તો 335 Kelvin temperature થી હાઈ ટેમ્પરેચર નેચરલ રબર કેવું થઈ જશે? સોફ્ટ થઈ જશે. And brittle at lower temperature 283, temperature decrease કરો, freeze કરો તો less than 283 brittle એટલે કેવું થઈ જશે? બટકી જાય, હાર્ડ થઈ જશે. It shows the water absorption capacity. વોટરની શું કરે છે? એબ્સોર્બ કરે છે. It is soluble in non-polar solvent. So that one is the આપણે N. It is non-resistance of the attack by oxidizing agent. Oxidizing agent છે ને resist નહીં કરે, એનું શું થઈ જશે? Easily oxidation થઈ જશે. તો આ બધું લિમિટેશન છે. હાઈ ટેમ્પરેચરે કેવું થઈ જાય છે? સોફ્ટ. લો ટેમ્પરેચરે કેવું થઈ જશે? બ્રિટલ. આપણી પાસે સોલ્યુબલ ઇન નોન પોલાર સોલ્વન્ટ અને ઇઝીલી ઓક્સિડાઇઝ થઈ જાય છે. તો એની પ્રોપર્ટી ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે આપણે એને શું કરીએ છીએ? વી હેવ ટુ હીટ વિથ ધ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ સલ્ફર and temperature between 373 to 415 Kelvin temperature. તો સલ્ફર સાથે આપણે હીટ કરીએ તો જો આ રીતે અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ કર્યા છે, વચ્ચે સલ્ફર સલ્ફર આવી જશે, લિંકઅપ થશે અને ઇટ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ વલ્કેનાઇઝ્ડ રબર વિથ ઇમ્પ્રુવ પ્રોપર્ટી. હાઈ ઓર લો ટેમ્પરેચરે છે એની પ્રોપર્ટી છે ચેન્જ નહીં થાય. ધેટ વન ઇઝ વોટર નોન પોલરમાં સોલ્યુબલ નહીં થાય, નો ઓક્સિડેશન નહીં થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ વલ્કેનાઇઝ્ડ રબર. ડ્યુરિંગ ધીસ વલ્કેનાઇઝેશન if you are adding 5% of sulfur તો શું થશે? ટાયર રબર. and 30% of sulfur તો કયું થઈ જશે? બેટરી કેસ રબર is obtained. ક્લિયર? MCQ માટે યાદ રાખવાનું, during vulcanization if 5% of sulfur is added then it is produced the tire rubber અને 30% of sulfur તો કયું થશે? vulcanized rubber. Clear? Now preparation of synthetic rubber. તો સિન્થેટિક રબરમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે નિયોપ્રીન. પ્રિપરેશન ઓફ સિન્થેટિક રબર એની અંદર કયું આપ્યું છે? નિયોપ્રીન. નિયોપ્રીન છે એની અંદર આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? 2 ક્લોરો બ્યુટા 1,3 ડાઇન n moles CH2 double bond CCl CH double bond CH2 2 chloro buta 1,3 ડાઇન. આનું આપણે શું કરીએ છીએ? પોલિમરાઇઝેશન. સિંગલ ટાઈપ ઓફ મોનોમર છે તો હોમોપોલિમરાઇઝેશન કહેવાશે. પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે કયું રિએક્શન કહેવાશે? એડિશન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. So you can write here homopolymerization or addition polymerization reaction. આની અંદર CH2 double bond CCl CH double bond CH2 pi bond break થશે, both the side 1 valency free. અહીંયા pi bond break થશે, both the side 1 valency free. આ સેમ ગ્રુપ અહીંયા આગળ એટેચ થશે, સેમ ગ્રુપ બેક સાઈડ અને both the side 1 valency satisfied એટલે શું થઈ જશે? ડબલ બોન્ડ અને આ n moles. So this one is known as neoprene. It is known as neoprene. મોનોમર કયું લીધું છે? ક્લોરોપ્રીન. और IUPAC name શું થશે? 2 chloro 1,3 butadiene convert into neoprene. Clear? Now uses that one is you can read
used in vegetable and mineral oils. That one is super resistance, manufacture of conveyor belt and the gasket and the hose pipe. Hose pipe છે આપણે જાડા green pipe છે આવે fire brigade માં આવે. That one is. Now synthetic rubber માં another two છે. One is Buna N and another is Buna S. Buna N તો શું થશે? Butadiene rubber. It is known as butadiene rubber. અથવા તો શું થશે? Butadiene nitrile rubber. N એટલે શું થશે? Nitrile rubber. તો ટુ મોનોમર છે અહીં આપણે લઈએ છીએ buta 1,3-diene CH2 double bond CH CH double bond CH2 buta 1,3-diene N moles plus N moles of કયું લઈએ છીએ? acrylonitrile or vinyl cyanide CH2 double bond CHCN vinyl cyanide or acrylonitrile. અહીંયા કયું રિએક્શન થશે? એડિશન રિએક્શન તો કહેવાય જ, પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય, બટ ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મોનોમર છે એટલે કયું થશે? કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. એડિશન એન્ડ કન્ડેન્સેશન પોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. તો જો ખાસ આની અંદર બોન્ડ કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે? ડબલ બોન્ડ બિટવીન ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ કાર્બન, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ કાર્બન. ને અહીંયા તો ટુ જ કાર્બન છે. ઓલ્ટરનેટ એરેન્જ થશે તો અહીંયા CH2 ડબલ બોન્ડ CH CH ડબલ બોન્ડ CH2 પ્લસ CH2 ડબલ બોન્ડ CHCN. One is sigma bond, another is pi bond. Pi bond break થશે, both the side 1 valency free. Pi bond break થશે, both the side 1 valency free. Pi bond break થશે, both the side 1 valency free. આ કોનાથી સેટિસ્ફાય થશે? વિનાઇલ સાયનાઇડ થી. આ કોનાથી સેટિસ્ફાય થશે? buta 1,3-diene. અહીંયા તો આ સેટિસ્ફાય થઈ ગઈ, 1 વેલેન્સી લેફ્ટ એટલે આ બેની વચ્ચે જે છે અહીંયા શું ફોર્મ થઈ જશે? ડબલ બોન્ડ N મોલ. It is known as Buna N. Okay, butadiene nitrile rubber. એના શું કહેવાશે? Buna N. In presence of peroxide. Catalyst કયું યુઝ કરીએ છીએ? પેરોક્સાઇડ. ક્લિયર? નાઉ સેકન્ડ જે છે કયું આવશે? Buna S એટલે કયું થશે? સ્ટાયરીન બ્યુટાડાઇન રબર. તો અહીંયા ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધીસ વન ઇઝ આપણે વિનાઇલ સાયનાઇડ શું લઈ લેવાનું છે? સ્ટાયરીન. તો આપણે એ જોઈ લઈએ. અને યુઝીસમાં શું આવશે? ઇન મેકિંગ ઓઇલ સીલ્સ એન્ડ ધ ટેન્ક લાઇનિંગ. હવે આપણે કયું જોઈએ છે? Buna S. Buna S. S એટલે શું આવશે? સ્ટાયરીન. ઓલામાં N એટલે નાઇટ્રાઇલ રબર. તો અહીંયા આપણે લઈએ છે CH2 ડબલ બોન્ડ CH CH ડબલ બોન્ડ CH2 N moles of buta 1,3-diene plus N moles of styrene CH double bond CH2. Styrene. So N moles of buta 1,3-diene plus N moles of styrene polymerization થાય એટલે કઈ રીતે અરેન્જ થશે? ઓલ્ટરનેટ અરેન્જ થશે. અહીંયા પાઈ બોન્ડ બ્રેક થાય એટલે કયું રિએક્શન કહેવાય? એડિશન રિએક્શન. ટુ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ મોનોમર એટલે કયું થશે? કોપોલિમરાઇઝેશન રિએક્શન. તો ફર્સ્ટ buta 1,3-diene double bond between first and second carbon, third and fourth carbon. આ પાઈ બોન્ડ છે શું થશે? બ્રેક થાય, both the side 1 valency free. Pi bond break, both the side 1 valency free. Pi bond break, both the side 1 valency free. અહીંયા બોન્ડ ફોર્મ થઈ જાય. અહીંયા કયું આવશે? સ્ટાયરીન. હિયર buta 1,3-diene અને both the side 1 valency છે ફ્રી એટલે ડબલ બોન્ડ. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, ડબલ બોન્ડ છે કેવા છે?
ટ્વાઇસ છે, between first and second, third and fourth. અહીંયા once આવી ગયું between second and third carbon. So this one is known as buna S, styrene butadiene rubber. Okay, ઓલામાં આપણે છે વિનાઇલ સાયનાઇડ લઈએ તો શું કહેવાશે? બ્યુના N. અહીંયા આપણે છે કયું લઈએ છે? સ્ટાયરીન, તો શું થઈ જશે? બ્યુના S. ઓકે, આપણું બ્યુના S. તો સ્ટાયરીન butadiene રબરના યુઝિસ in the manufacture of auto tires, floor tiles, footwear composition and cable insulators. Okay. Now two important topics, one is bakelite and another is melamine. They are the thermosetting type of polymer and another is cross-linked polymer. So first આપણે લઈએ છે bakelite. ખાસ ધ્યાનથી જોજો, most time question છે bakelite. In bakelite we are taking phenol plus formaldehyde, HCH or formaldehyde, in presence of acid or base. Acid or base. તો આ formaldehyde છે આની સાથે રિએક્ટ કરશે ફિનોલ સાથે, OH. formaldehyde HC double bond OH. આ જે છે બોન્ડ છે અહીંયા શું થશે? બ્રેક થશે. ફોર્માલ્ડિહાઇડમાં બોન્ડ છે એ શું થશે? બ્રેક થશે. અને બોથ સાઇડ કાર્બન એન્ડ ઓક્સિજન 1-1 વેલેન્સી ફ્રી. આની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી લેશે એટલે પોઝિટિવ. આ કેવું થશે? નેગેટિવ. અહીંયા CH બોન્ડ બ્રેક થાય, ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કાર્બનની મોર એટલે નેગેટિવ. આ કેવું થશે? પોઝિટિવ. પોઝિટિવ અહીંયા એટેચ થઈ જાય એટલે શું થઈ જશે? OH. અને આ નેગેટિવ પોઝિટિવ વચ્ચે બોન્ડ ફોર્મ થઈ જાય તો અહીંયા જે છે શું આવશે? CH2OH. હવે અહીંયા સેકન્ડ ઉપર આવ્યું, હવે ક્યાં આવશે? ફોર્થ ઉપર અને 6 ઉપર. OH ગ્રુપ છે વિચ ડાયરેક્ટિંગ ઓર્થો એન્ડ પેરા. તો 3 પ્રોડક્ટ્સ છે પોસિબલ થશે. આ ઓર્થો ઉપર આવ્યો, હવે ક્યાં આવશે? પેરા ઉપર. or you can say this one is second position. હવે કયું આવશે? fourth position. અને વન મોર છે અહીંયા એટેચ થઈ જાય તો 6 ઉપર આવશે. 2, 4, 6. હવે આપણે આ લઈએ છીએ ઓર્થો. CH2OH. આનું આપણે પોલિમરાઇઝેશન કરીએ છીએ. નેમ ઓફ ધીસ કમ્પાઉન્ડ, આનું નેમ લખીએ તો શું થશે? ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. તો N મોલ્સ ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. આનું આપણે જે છે એ શું કરીએ છીએ? પોલિમરાઇઝેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ H પોઝિટિવ. તો આ સેમ બધા જે કમ્પાઉન્ડ છે કમ્બાઈન થશે. OH, CH2OH, OH, CH2OH. અગેન સેમ આવશે. તો આ રીતે બધા ગ્રુપ છે એટેચ થશે. અહીંયાથી OH અને આના ઓર્થોમાંથી H એટલે શું રિમૂવ થઈ જશે? H2O અને બોન્ડ ફોર્મ થશે. સેમ અહીંયાથી શું રિમૂવ થાય? H minus N moles of H2O. અહીંયાથી OH અને નેક્સ્ટમાંથી H અને N moles. આવું જે કમ્બાઈન થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ નોવોલેક. ધીસ વન ઇઝ નોવોલેક. અને નોવોલેક છે પોતે ઇટસેલ્ફ કેવું થશે? લિનિયર પોલિમર. નોવોલેક છે કેવું થશે? લિનિયર પોલિમર. અને નાવ આપણે નોવોલેક છે એનું પોલિમરાઇઝેશન કરીએ છીએ. તો આ જે નોવોલેક ઓબ્ટેન થયું એનું પોલિમરાઇઝેશન કરીએ. We are taking excess amount of formaldehyde, HCHO. તો અહીંયા excess amount of formaldehyde લઈએ તો એની અંદર એનું પોલિમરાઇઝેશન છે એ થશે અહીંયા પેરા પોઝિશનમાં. તો આ જો વન નોવોલેક ખાસ સ્ટ્રક્ચર છે વ્યવસ્થિત ડ્રો કરતા શીખજો. OH, CH2, OH અને કયું આવશે? CH2. સેકન્ડ આનું ઓપોઝિટ અરેન્જ થાય અહીંયા.
OH અને CH2. અહીંયા બેની વચ્ચે શું આવશે? ફોર્માલ્ડિહાઇડ. અહીંયા શું આવશે? ફોર્માલ્ડિહાઇડ. અહીંયાથી 1H અને ઓક્સિજન માઇનસ શું થઈ જશે? H2O. અને બેની વચ્ચે શું થઈ જશે? CH2. H અને ઓક્સિજન માઇનસ H2O. Between these two, શું થઈ જશે? CH2. And here N moles. This one is known as bakelite. આ કયું થયું? ક્રોસ લિંક પોલિમર. ખાસ સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરો ત્યારે ધ્યાન રાખજો. તો ફિનોલ પ્લસ ફોર્માલ્ડિહાઇડ એસિડ ઓર બેઝ કેટાલિસ્ટ gives 3 products. એમાંથી ફર્સ્ટ આપણે છે 2R યુઝ કરીએ છીએ, Lu2,4 અને 2,4,6. ઓર્થો હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝાઇલ આલ્કોહોલ. H positive minus N moles again gives Novolec. અને Novolec છે એનું પોલિમરાઇઝેશન કરીએ એક્સેસ ફોર્માલ્ડિહાઇડ તો શું થઈ જશે? બેકેલાઇટ. ક્રોસ લિંક પોલિમર. અને કયું થશે? થર્મોસેટિંગ પોલિમર. થર્મોસેટિંગ છે આપણે આવી ગયું છે. ઓકે, ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન મેકિંગ કોમ્સ, ફોટોગ્રાફ રેકોર્ડ્સ, ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વિચીસ, હેન્ડલ્સ એન્ડ વેરિયસ યુટેન્સિલ્સ. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ છે આપણે જોઈએ બેકેલાઇટ. Now melamine formaldehyde polymer. ઓલું કહ્યું હતું ફિનોલ ફોર્માલ્ડિહાઇડ. નેમ ઉપરથી ખબર પડે શું યુઝ થશે? ફિનોલ એન્ડ ફોર્માલ્ડિહાઇડ. અહીંયા મેલેમાઇન પ્લસ શું યુઝ કરીએ છીએ? ફોર્માલ્ડિહાઇડ. તો મેલેમાઇન જે છે એની અંદર N ઓલ્ટરનેટ N3. અહીંયા NH2 alternate 3 double bonds. This one is known as melamine. આનું શું થશે? કોમન નેમ. આયુપેક નેમ જે છે એ શું થશે? 1,3,5 ટ્રાયએઝાઇન 2,4,6 ટ્રાયઅમાઇન. 1,3,5 ટ્રાયએઝાઇન 2,4,6 શું થશે? ટ્રાયઅમાઇન. ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેલેમાઇન. નંબર આપીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6. આ એઝાઇન અને આ અમાઇન. નાઉ રિએક્શન વિથ ફોર્માલ્ડિહાઇડ ઓલાની જેમ જ. તો અહીંયા આપણે 1 ઉપર છે. ઓલ 3 ઓલાની જેમ છે રિએક્ટ થશે 2 ઉપર, 4 ઉપર અને 6 ઉપર. પણ વી રિક્વાયર ઓનલી 2 પોઝિશન, તો આપણે એ જ રિએક્શન કરીએ છીએ. ફોર્માલ્ડિહાઇડ એટલે શું થશે? HC ડબલ બોન્ડ OH. આ પાઈ બોન્ડ છે શું થશે? બ્રેક થાય, 1 હાઇડ્રોજન શિફ્ટ થાય ને અહીંયા શું થઈ જશે? બોન્ડ ફોર્મ થઈ જાય. તો હિયર CH2OH ફોર્મ થશે. ઓકે, તો ધીસ વન ઇઝ નોન એઝ મેલેમાઇન મોનોમર. અને હવે આ મેલેમાઇન મોનોમર જે છે અહીંયા ઓલ્ટરનેટ 3 ડબલ બોન્ડ્સ રહી ગયા. એનું શું થશે? પોલિમરાઇઝેશન. તો સેમ ઓલાની જેમ પોલિમરાઇઝેશન એક્સેસ મોલ ઓફ સોલો ઉપર છે ફોર્માલ્ડિહાઇડ. આ નોવોલેક જેવી આખી લિનિયર ચેન ફોર્મ થાય, પછી પોલિમરાઇઝેશન થાય એટલે બધી સાઈડ છે શું થશે? એક્સટેન્ડ થશે. તો N NH2 CH2 OH અને HH2 રિમૂવ થઈ જાય. અહીંયા NH, અહીંયા NH and alternate 3 double bonds. N moles. It is known as melamine. શું ફોર્મ થઈ જશે? મેલેમાઇન પોલિમર. મેલેમાઇન મોનોમર માંથી મેલેમાઇન શું ફોર્મ થઈ ગયું? પોલિમર. It is using to make the unbreakable crockery. ક્રોકરી છે એ બનાવવા માટે યુઝ થાય છે. આપણે ડિનર સેટ કહીએ છીએ, કપ, પ્લેટ્સ, એ બધું. પણ કેવું હશે? અનબ્રેકેબલ. તો ધીસ વન ઇઝ મેલેમાઇન. નાઉ ધીસ પોલિમર they have classified 2 types. One is biodegradable and another કયું આવશે? નોન બાયોડિગ્રેડેબલ. બાયોડિગ્રેડેબલ પોલિમર કોને કહેવાશે? કે જેનું છે નેચરમાં છે ડિકમ્પોઝિશન છે ઇઝીલી થઈ જાય. ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ બાયોડિગ્રેડેબલ. અને ડિકમ્પોઝિશન ન થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ. આવી પાસે એક્ઝામ્પલ એ લોકો આપ્યું છે PHBV. તો PHBV છે એ ક્યાં યુઝ થશે? કેપ્સ્યુલ
આપણે જે ટેબ્લેટમાં કેપ્સ્યુલ આવે છે એનું બહારનું બોડી છે ઇઝ મેડ અપ ઓફ પીએચબીવી. તમે બહાર કાઢીને રાખો તો એની મેળે સોફ્ટ થઈને એનું શું થઈ જશે? ડીકમ્પોઝિશન. અને ધ નાયલોન ટુ નાયલોન 6 that one is used for the ઓપરેશન સ્ટીચીસ. એની અંદર ડેક્સ્ટ્રાન કહીએ છીએ આપણે, સ્ટીચ લેવા માટે થ્રેડની જગ્યાએ યુઝ થાય છે, તો એની મેળે જ એનું ડીકમ્પોઝિશન થઈ જશે. સો દે આર નોન એઝ બાયોડિગ્રેડેબલ પોલિમર. અને ડીકમ્પોઝિશન સ્પોન્ટેનિયસલી ન થાય, that પોલિથીન, બેકેલાઇટ, ધીસ ઓલ આર નોન એઝ નોન બાયોડિગ્રેડેબલ. તો પહેલું જે છે એની અંદર કયું છે? પીએચબીવી. પીએચબીવી. તો આની અંદર આપણે 2 એસિડ લઈએ છીએ. વન ઇઝ 3-હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેનોઇક એસિડ. 3-હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેનોઇક એસિડ, OH, CH, CH3, CH2, COOH. નંબર આપ્યો તો 1, 2, 3, 3 ઉપર OH, 3-હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેનોઇક એસિડ. અને કોમન નેમ લખીએ તો COOH, નેબર કાર્બન આલ્ફા, ઇટ્સ નેબર કાર્બન ઇઝ બીટા. બીટા હાઇડ્રોક્સી વેલેરિક બ્યુટ્રિક એસિડ. 4 કાર્બન છે એટલે શું કહેવાશે? બ્યુટ્રિક એસિડ. પ્લસ આયન મોલ્સ લેશો, પ્લસ આયન મોલ્સ OH, CH, CH2, CH3, CH2, C double bond OH. This one is 1, 2, 3. 3-hydroxy pentanoic acid. Or alpha, this one is beta. Beta-hydroxy valeric acid. Name of reaction is condensation copolymerization reaction. Different type of monomer છે એટલે copolymer અને H2O remove થશે. Alternate arrange થશે 1:1 ratio. Always carboxylic acid માંથી OH અને hydroxyl માંથી H minus n mole of H2O. અહીંયાથી H remove થઈ જાય તો OCH, CH3, CH2, C double bond O, OCH, CH2, CH3, CH2, and C double bond O, n moles. It is known as PHBV. Polyhydroxy, polymerization એટલે શું કહેવાશે? પોલી. હાઇડ્રોક્સી મેમ આપણે આખું આ રીતે લખીએ છીએ, પોલિમરાઇઝેશન થાય એટલે શું કહેવાશે? પોલી. હાઇડ્રોક્સી એકચ્યુઅલી બીટા હાઇડ્રોક્સી છે. પોલી બીટા હાઇડ્રોક્સી. આ જે છે એસ્ટર ફોર્મ થઈ ગયું એટલે બ્યુટ્રિક એસિડની જગ્યાએ શું થઈ જશે? બ્યુટેરેટ. પોલી બીટા હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેરેટ. કોપોલિમરાઇઝેશન એટલે શું લખશું? કો. બીટા હાઇડ્રોક્સી વેલેરેટ. પોલી બીટા હાઇડ્રોક્સી બ્યુટેરેટ કો બીટા હાઇડ્રોક્સી વેલેરેટ. તો નેમ શું થશે? PH. પછી હાઇડ્રોક્સી 2 ટાઈમની જગ્યાએ 1 ટાઈમ જ લખીએ છીએ, PH. આ B અને આ શું થશે? V. PHBV. પોલીહાઇડ્રોક્સી poly beta hydroxy butyrate beta hydroxy valerate PHBV. It is used in the specially packing orthopedic device and the controlled release filled drug. Drug ni capsule ma chhe use thase. So this one is known as PHBV. Okay. Now second, that one is biodegradable polymer છે ની અંદર આપ્યું છે nylon 2. nylon 6 or you can write nylon 2 6. તો આની અંદર 2 monomers use થશે. One monomer containing 2 carbons and another is containing 6 carbons, so it is known as nylon 2 nylon 6. તો one is આપણે use કરીએ છીએ glycine, amino acid છે, one type of n moles of NH2 CH2 C double bond OH.
It is known as glycine. Plus, second લઈએ છે amino caproic acid. શું લઈએ છે? amino caproic acid. તો એની અંદર NH2, CH2 5 times, C double bond OH. It is known as amino caproic acid. Condensation, copolymerization, both we are taking N moles, carboxylic acid માંથી OH, અહીંયાથી H minus N moles of H2O. અહીંયાથી H remove થાય તો NH, CH2, C double bond O, NH, CH2 5 times, last માંથી OH remove થાય એટલે C double bond O, N moles. It is known as nylon 2, nylon 6. This one is biodegradable polymer. Can use as a operation after stitch after operation. Operation પછી જે stitch લઈએ એની અંદર use થાય છે. It is also known as dextran. Okay? હવે કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ લોકો ટેબલમાં પોલિમર્સ આપ્યા છે, આપણે યાદ રાખવાના છે. પોલીપ્રોપીન ફર્સ્ટ, તો એની અંદર મોનોમર કયું યુઝ થશે? પ્રોપીન. અને એની that one is used in manufacture of ropes, toys, pipe and fibers. સેકન્ડ આપ્યું છે પોલિસ્ટાયરીન, તો એની અંદર મોનોમર કયું યુઝ થશે? સ્ટાયરીન. as insulating material, manufacture of toys, radio, television and cabinets. Third આપ્યું છે PVC, polyvinyl chloride, manufacture of raincoats, handbags, vinyl, flooring and the water pipes. Another, urea formaldehyde resin, તો એની અંદર two monomers આવશે, one is urea and another કયું આવશે? formaldehyde, for making the unbreakable cups and the laminated sheets. Griptal, એ ખાસ યાદ રાખજો, ethylene glycol અને કયું આવશે? thalic acid. બેન્ઝીનમાં ઓર્થો પોઝિશનમાં 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડ આવે, it is known as thalic acid. Manufacture of paint and lacquers. Okay? Another last આપ્યું છે, that one is the synthetic rubber. It is known as ગુટ્ટા પરચા. આપણે એક્સ્ટ્રા છે JEE નીટ માટે. એની અંદર મોનોમર કયું યુઝ થશે? આઇસોપ્રીન. trans 2-methyl-1,3-butadiene, 1,4 free radical polymerization. ટ્રાન્સ આવે તો ગુટ્ટા પરચા સિન્થેટિક રબર, અને સીસ આવે તો કયું આવી જશે? નેચરલ રબર આપણી પાસે આવશે. અનધર વન મોર એક્સ્ટ્રા છે, that one is PMMA, polymethyl methacrylate. That one is also known as plexiglass or lucite or acrylite or perspex. એની અંદર કયું યુઝ થશે? 2-methyl methacrylate. એડિશન, હોમોપોલિમરાઇઝેશન. અને યુઝેસ છે તમે રીડ કરીને ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? એમાંથી પણ MCQ પૂછાય છે. સમય યુઝ થશે લેન્સીસ, લાઇટ કવરિંગ, લાઇટ શેડ્સ, સાઇન બોન્ડ્સ, ટ્રાન્સપરન્ટ ડોમ્સ, સ્કાયલાઇટ, એરક્રાફ્ટ વિન્ડો, ડેન્ચર્સ એન્ડ ધ પ્લાસ્ટિક જ્વેલરીઝ. વન મોર આપ્યું છે પોલીમોનોક્લોરો ટ્રાયફ્લોરો ઇથાઇલ, PCTFE. તો એની અંદર છે that one is used in chewing-gum. chewing-gum ની અંદર યુઝ થાય છે હોમોપોલિમરાઇઝેશન. ઓકે, સિમિલર ટુ that of ટેફલોન. ટેફલોન જેવી જ પ્રોપર્ટી છે. નાયલોન 2, નાયલોન 6. તો નેમ ઉપરથી જ આઈડિયા આવે કે એની અંદર છે 2 મોનોમર્સ છે, one containing 6 carbon, another containing 10 carbons. તો HMDA હેક્સામિથિલિન ડાયમાઇન, અને કયું આવશે? સબેસિક એસિડ. યુઝેસ છે રીડ કરી લો, ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર? Another, પોલિમર છે એનું મોલિક્યુલર માસ છે ફાઇન્ડ કરવા માટે 2 મેથડ છે આપણે કીધી હતી. વન કયું આવશે? નંબર એવરેજ મોલિક્યુલર માસ, MN બાર, અને અનધર કયું આવશે? વેઇટ એવરેજ મોલિક્યુલર માસ, MW બાર. કોપી કરી લેજો, નો આઈડિયા હોય તો, બરાબર? આ પણ આપણે JEE નીટ માટે છે. મોલિક્યુલર માસ ફાઇન્ડ કરવાનો આવશે, અને આ બેનો રેશિયો લઈએ MW બાર અપોન MN બાર. ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોલીડિસ્પર્સિટી ઇન્ડેક્સ, PDI. અને નેચરલ પોલિમરની અંદર છે મોનોડિસ્પર્સ, એટલે PDI ઇક્વલ ટુ 1, તો MW બાર અપોન શું થશે? MN બાર. અને સિન્થેટિક પોલિમર છે એની અંદર that one is polydispersed, so PDI value is greater than 1, so MW bar is greater than કયું આવશે? MN બાર. ક્લિયર? તો ખાસ વ્યવસ્થિત બધા ટોપિક છે, વન ટાઈમ રીડ કરી લેજો. ઇઝી ચેપ્ટર છે,
બોર્ડમાં પણ આનું વેઇટેજ છે અને જે ડબલ યુનિટમાં તો 1 ક્વેશ્ચન હોય જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બેસ્ટ ઓફ લક.